सहस्रमूर्तये शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो ब्रह्मणे नमो स्मग्नये नमो पृथिव्याः नमो वोषदेभ्यः नमो विष्णुं महते करोमि ओम शान्तिः अश्वपूर्वारतमध्यामस्तिनाथ प्रबोधिनी स्वयं देवे पक्वये श्रीर्मा देवे तुषदा कांसोः स्मिताशन्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्ते तृप्तां तर्पयन्ते मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रोपमन्नस्य मयश्रेयस्त्रयताञ्जसः कर्दमेन प्रजाभूतामयि सम्भव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्तुजन्त दिग्धान चिक्ले तव समे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीरमणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दाश्रोत्वान् विञ्जेयं पुरुषाणः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नीराजनं दर्शयामि क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रजतिष्ठति राजद्वारे राजमुखे समस्तकार्य दिग्विजयता सिद्धिरस्तु लक्ष्मीरमण गोविन्द ओम यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यन्तरस्य महेश्वरः ओम भूमहालक्ष्मी देवताभ्यो नमः समस्तोपचार पूजार्थे कुसुमाक्षतानि समर्पयामि स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जन्द्रः रोचमानः ओम नवो नवो भवति जायमानोन्नां चेतरुस्सामित्यग्रे भागं देवेभ्यो विधदास्यायन् प्रचन्द्रमात्र दीर्घमायु ओम नवो नवो भवति जायमानोन्नां चेतरुस्सामित्यग्रे भागं देवेभ्यो विधदास्यायन् प्रचन्द्रमास्त्र पृथिव्यायम् अपाकं रेदाकं सृजन्वति भूमहालक्ष्मी देवताभ्यो नमः समस्तोपचार पूजात्यक्षतां समर्पयामि रामदुरादृढां नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये त्रियम् श्रीगन्धान् धारयामि आयने परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पणैः पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायि मे अलङ्करणार्थम् अक्षतां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पमान् प्रजानाम् एकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये त्रयम् मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयश्रेयस्त्रयताञ्जसः कर्दमेन प्रजाभूतामयि सम्भव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्तृजन्त दिग्धान चिक्ले तव समे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीरमणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दाश्रोत्वान् विञ्जेयं पुरुषाणः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नीराजनं दर्शयामि नीराजन పూజా కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మన ప్రియతమ శాసనసభ్యులు శ్రీమతి భూమా అఖిలప్రియ గారికి మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నా సహోదర స్టాఫ్ మా ఇంజనీర్లు అందరికీ మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజలకు రైతులకు మరియు పత్రికా విలేకరులకు మీడియా వారికి అందరికీ నా నమస్కారాలు.
ఈరోజు ముందు ఫస్ట్ నేను ఏఈగా జాయిన్ అయినప్పుడు ఆలమూరులో ఒకటే సబ్స్టేషన్ ఉన్నింది ఈ మండలం మొత్తంలో. రుద్రవరం మండలం మొత్తం కలిపి ఆలమూరులో ఒక సబ్స్టేషన్ ఉన్నింది. దాంట్లో 3.15 అని 3 MVA ఒకటే ఉన్నింది పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మరు. ఆ తర్వాత నేను చూస్తూ ఉండగానే అంటే ఏఈగా ఉన్నప్పుడే 3 నుంచి 5, 5 నుంచి 8, ఆ తర్వాత 2 5లు 2 8లు అన్నీ అయిపోయి, ఆ తర్వాత మరి ముత్యాలపాడు సబ్స్టేషన్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత రుద్రవరం సబ్స్టేషన్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు 6 సబ్స్టేషన్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నేను ఎస్సీగా వచ్చిన తర్వాత మేడం గారి చొరవతోటి ఈ ఆలగడ్డలో ఒక టిడ్కో సబ్స్టేషన్ ఒకటి, తర్వాత ఇక్కడ నాగులవరం తిప్పారెడ్డిపల్లె అనుకోండి, తిప్పారెడ్డిపల్లె పొలిమేరలో ఇది ఒక సబ్స్టేషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ నిర్మించడానికి మా డిపార్ట్మెంట్కి ఒక అవకాశం కలిగింది. సో ఈ లోడ్ గ్రోత్ అంటాం మేము, అంటే లోడ్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మేము దానికి తగినట్టుగానే ఈ సబ్స్టేషన్లు పెంచుకుంటూ పోయినాము. ఇప్పుడు ఇది 7వ సబ్స్టేషన్ ఇక్కడ ఈ మండలానికి. ఒక మండలంలో 7 సబ్స్టేషన్లు ఉండేది నాకు తెలిసి మా జిల్లాలో ఇది ఒకటే అనుకుంటాను. సో కాబట్టి ఈ 7 సబ్స్టేషన్లు అంటే మనము మన రైతులకి మేము ఎక్కువగా ఉపయోగపడాలా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సబ్స్టేషన్ను నిర్మించడం జరుగుతుంది. ఈ సబ్స్టేషన్ను మా డి గారు చెప్పినట్టుగా ఈ 3-4 నెలల లోపలనే, మ్యాక్సిమం 3 నెలల లోపలనే అనుకుంటున్నాము. ఒకవేళ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయితే ఏమన్నా చిన్న చిన్న అవాంతరాలు వస్తే 4వ నెలలో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి దీనికి టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము. సో మార్చి ఎండింగు లేదంటే మ్యాక్సిమం ఏప్రిల్ లోపల ఈ సబ్స్టేషన్ను ఛార్జ్ చేయడానికి మేము అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. సో దాన్ని కీపప్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు గారికి మనవి చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత మన శాసనసభ్యులు గారు. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమము మనము మొదలుపెట్టడం జరుగుతుంది. మరి విద్యుత్ శాఖ నుంచి మరి ఎస్సీ గారు, ఈ గారు, డిఈ గారు, ఏడీ గారు ఇచ్చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి, ప్రజలకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు మనకి రుద్రవరం మండలంలో మన తిప్పారెడ్డిపల్లె గ్రామస్తులు భూమి ఇవ్వడము, ఇక్కడ ఒక సబ్స్టేషను ఏర్పాటు చేయించడానికి భూమి పూజ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇందాక ఎస్సీ గారు చెప్పినట్టుగా కూడా గతంలో సబ్స్టేషన్లు తీసుకురావాలంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. కానీ ఈరోజు నేను గతంలో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్నో సబ్స్టేషన్లు తీసుకురావడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా ఆయన మళ్ళీ ఈరోజు మన మంత్రి గారు గొట్టిపాటి రవి గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలా. నిజంగా అంటే ఆయన ఆలగడ్డ ప్రాంతంలో ప్రజలు, అదేవిధంగా రైతులు పడే ఇబ్బందులు, ఈ ఓవర్లోడ్ అయ్యి రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పి సబ్స్టేషన్లు అడిగిన వెంటనే కూడా అటు టిట్కోది కావచ్చు, లేకపోతే ఈ నాగులవరంది ఈ ప్రెమిసెస్లో ఉండేది కూడా వెంటనే మీరు స్టార్ట్ చేయించుకోండి అని చెప్పి మాకు పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మంత్రి గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, రావడంతో చాలామంది రైతులు ఇబ్బంది పడ్డము. ఈ సబ్స్టేషన్ రావడము, అదేవిధంగా ఆలమూరు ప్రజలకి, అదేవిధంగా రుద్రవరంలో రైతులకు కూడా ఈ సబ్స్టేషన్ రావడం వల్ల కొద్దిగా రిలీఫ్ అనేది రావడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా అధికారులు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా సబ్స్టేషన్లు కూడా మనము ఆలగడ్డ నియోజకవర్గంలో అటు టిట్కో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. అదేవిధంగా ముత్యాలపాడుకు ఒక సబ్స్టేషన్ కూడా అడగడం జరిగింది, అది కూడా తొందరలోనే శాంక్షన్ అవుతుంది. మరి ఇందాక చందులూరు కాడ కూడా ఒక సబ్స్టేషన్ అడగడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఇంకా కొన్ని మనకి, ఎందుకంటే మన ప్రాంతంలో, మన జిల్లాలో అదేవిధంగా శ్రీశైలము, ఈ ప్రాంతంలో రైతులు ఎక్కువ, రైతు సమస్యలు ఎక్కువ, ఓవర్లోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ. కాబట్టి తప్పకుండా ఇంకా వచ్చే రోజుల్లో కూడా సబ్స్టేషన్లు ఎక్కువ తీసుకురావడానికి అన్ని విధాలుగా కూడా మంత్రి గారి సపోర్ట్ తోటి, ముఖ్యమంత్రి గారి సపోర్ట్ తోటి తప్పకుండా సబ్స్టేషన్ని తీసుకొచ్చి, సబ్స్టేషన్లనే కాదు ఇంకా ఈ ప్రాంతంలో పోల్స్, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ కానీ, లేకపోతే లైట్ల ప్రాబ్లం కానీ, ఇట్లా ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి.
మనకి స్టాఫ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. అది కూడా ఎప్పటికప్పుడు మంత్రి గారి దృష్టికి నేను తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. మరి ఏడీ గారు మనకు కొత్తగా వచ్చినారు, ఆయన కూడా తప్పకుండా ఈ ప్రాంతంకి మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన కూడా ఉన్నారు. మిగతా స్టాఫ్ అందరి సపోర్ట్తో కూడా తొందరలోనే ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా, రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని విధాలుగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా రైతులకి అందరికీ కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం అనేది కూడా. ఈ మా అధికారంలోకి మేము వచ్చిన తర్వాత వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఏం చేసాము అని చెప్పి మాట్లాడే వాళ్ళకందరికి కూడా ఈరోజు మేము సమాధానం మేము చేసే పనుల ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది. గతంలో మేము తెచ్చిన సబ్స్టేషన్లకి వాళ్ళు పోస్టులు అమ్ముకొని ఈరోజు మంత్రి గారిని ఎన్నిసార్లు కలిసామో మాకు తెలుసు, అధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్లు చేసి వాళ్ళు ఎంటబడినామో మాకు తెలుసు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి ఎన్నిసార్లు తీసుకుపోయినామో, ఎన్నిసార్లు మేము లెటర్లు పెట్టి ఇది సాధించుకోగలిగినాం అనేది మాకు తెలుసు. సో ఈరోజు ప్రజల కోసము, రైతుల కోసం ఎవరు పనిచేస్తున్నారు, ఎవరు ఇళ్లలో కూర్చొని నిద్రపోతున్నారని ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. తప్పకుండా వచ్చే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతంలో రైతులకి బ్రహ్మాండంగా అటు పంట నష్టం జరగకుండా రైతులను ఆదుకోవడం విషయంలో కావచ్చు, ఈ విధంగా విద్యుత్ ద్వారా దానికి కారణము చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ అన్న గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అదేవిధంగా ఈ శాఖకు సంబంధించిన గొట్టిపాటి రవి గారు అని చెప్పి గర్వంగా ఈరోజు మీ అందరం కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాము. దాదాపుగా 2.5 కోట్ల రూపాయలతో ఈ సబ్స్టేషన్ శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది. దానికి తగినట్టుగానే పోల్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, దానికి కూడా ఈ 2.5 crores